Peacemakers of Christo. இயேசுவில் அன்பார்ந்த சகோதர சகோதரிகளே, அப்போஸ்தலர் பணி 16வது அதிகாரம் 25 34 வரைக்கும் 15வது அதிகாரம் 40வது வசனத்தை நாம் பார்க்கும் போயில, சிறையில் பவுலும் சிலாவும் இருக்கிறார்கள். இவர்கள் நட்பு எப்படிப்பட்டது? இவர்கள் நட்பு இயேசுவால் உருவாக்கப்பட்டது. இயேசுவை இருவரும் பற்றி கொண்டார்கள். இயேசுவோடு வாழவில்லை, ஆனால் இருவரும் இயேசுவை உணர்ந்தார்கள். இயேசுவோடு ஜீவித்தார்கள். இயேசுவோடு கலந்துரையாடினார்கள். இயேசுனுடைய காயங்களை உணர்ந்தவர்கள் இவர்கள். தெய்வ பிள்ளைகளே, அருமையான விசுவாசிகள், ஜெப வீரர்கள் இவர்கள். My dear brothers and sisters, we see in Acts of the Apostles chapter 16 verses 25 to 34, 15-40, we see two persons called Paul and Silas. They were very good friends because they loved Jesus. They loved Jesus. They became very good friends. And they were in tears, but they did never worried. They experienced the lost love. They experienced Jesus' power in them. Jesus' wounds they realized in them. My dear friends, they totally they believed the Lord Jesus. They did not want to go astray. Whenever they met the struggles, when they were tortured, they did not run away. They faced the struggles. They loved Jesus truthfully, and they remained faithfully to the call of the Lord. அவர்கள் இறை அழைப்பிற்கு உண்மையான பிள்ளைகளாக இருந்தார்கள். கஷ்டம் வரும்பொழுது அவர்கள் அந்த கஷ்டத்திலிருந்து ஓடி போகவில்லை. அவர்கள் அதை சந்தித்தார்கள். They faced the difficulties. They were put into jail. They were put into prison. They were tied up. Their hands and legs were tied up. And there was a guardian. There was a prison guard sitting outside. Suddenly an earthquake came and all prison was broken, and the God came and saw there was no one, and he wanted to cut himself. He wanted to commit suicide. Before committing suicide, Peter called him. We are here. We did not run away. Paul called him. Silas called him. We are here. We did not run away. Then the God converted himself and believed the Lord. He changed it totally. He became a new person in Jesus Christ. தெய்வ பிள்ளைகளே, சிறைச்சாலையிலே பவுலும் சிலாசும் அடைக்கப்பட்டார்கள். அவர்கள் கண்ணீரோடு இருந்தார்கள். ஆண்டவரே, ஏனப்பா எங்களுக்கு இந்த வேதனை என்று அவர்கள் கைகளும் கால்களும் கட்டப்பட்டிருந்தது. ஆனால் வாயும் இருதயமும் கட்டப்படவில்லை. Their mouth and hearts were not tied, but legs and hands were tied. So they praised the Lord. அவர்கள் தேவனை துதித்தார்கள். They loved the Lord. அவர்கள் தேவனை அன்பு செய்தார்கள். அவர்கள் ஓயவில்லை. தெய்வ பிள்ளைகளே, அவர்கள் சோர்ந்து போகவில்லை. Today you are tied up in many responsibilities. You are tied up in many problems. You are tied up in many difficulties. You are tied up in many sicknesses. நீ பல நோய்களால் கட்டப்பட்டிருக்கிறாய், பல பிரச்சனைகளால் கட்டப்பட்டிருக்கிறாய், பல துன்பங்களால் கட்டப்பட்டிருக்கிறாய், பல எதிரிகளால் கட்டப்பட்டிருக்கிறாய். You cannot come away because everything is against you. எல்லாருமே உனக்கு எதிராக இருக்கிறார்கள். உன்னால வர முடியல. Now what you have to do? Your mouth and heart is not tied. நீ உன்னுடைய வாயும் உன்னுடைய இருதயமும் மூடப்படவில்லை. தேவனை உணரு மகனே, மகளே, தேவனை உணரு. அவரை ஏதோ பாட்டு கேட்டா ஆண்டவர் வரமாட்டார். ஏதோ பூசையை கண்டா, ஏதோ ஆராதனை கண்டா வரமாட்டார். நீ உட்கார்ந்து நீ அவரை உணர வேண்டும்.
அவரை அனுபவிக்க வேண்டும், அவர் அன்பை அனுபவிக்க வேண்டும், அவருடைய ஒளியை அனுபவிக்க வேண்டும், அவருடைய ஆவியை அனுபவிக்க வேண்டும். You have to experience his love. You have to experience his spirit. You have to experience the Holy Spirit. You have to experience his love, the mighty love, the creating love, the protecting love, the guiding love. You have to experience, my dear friends. The Lord is near to you. கடவுள் உன் அருகிலே இருக்கிறார். அவர் உன்னையே நேசிக்கிறார். மகனே மகளே, உன் இருதயத்தையும் உன்னுடைய வாயையும் தர என்று பவுலும் சிலாசும் கூறுகின்றார். அப்ப அற்புதங்கள் நடந்தது. There was a miracle, and miracle, the prison was broken. The prison was broken. Likewise, everything will be broken for you. You will be released. நீ விடுதலை அடைவாய், நீ சந்தோஷம் அடைவாய். அவரை உணரு, அவரை கூப்பிடு. உன்னுடைய மைண்டுக்கு இடம் கொடுக்காத, மனசுக்கு இடம் கொடுக்காத, உன்னுடைய உடலுக்கு இடம் கொடுக்காத. அதையும் தாண்டி அதையும் தாண்டி அதையும் தாண்டி ஜெபி மகனே மகளே. You have to go astray, go little more far, little more far, little more far, and realize the love of the Lord. You have to go little more deeper, 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 and realize the love of the Lord, and he will speak to you. He will show the way how to overcome all the struggles. He will guide you, he will protect you, he will save you, he will give you wisdom to come over all the problems. You will have a victorious life in Jesus, as Paul and Silas. பவுலை போல சிலாசை போல தேவனாகிய கர்த்தரிடத்திலே அவர்கள் தேவனுடைய கர்த்தரிடத்திலே வெற்றி அடைந்தார்கள், கர்த்தரால் வெற்றி அடைந்தார்கள். அதே போல நீயும் கர்த்தரால், கர்த்தரிடத்தில், கர்த்தருக்காக வெற்றி அடைவாய், வாழ்வாய். ஆமென். திருசிலுவை ஆசீர்வாதத்தை பெற்றுக்கொள்வோம். தந்தை ஆசீர்வாதத்தின் திருசிலுவை. திருசிலுவை உனக்கும் உன் குடும்பத்திற்கும் வெளிச்சமாய் இருக்கிறது. நரக சர்ப்பம் உனக்கு அதிபதியாக வேண்டாம். சாத்தானே அப்பாலே போ. அபத்தங்களை இப்பிள்ளைகளுக்கு போதிக்காதே. நீ கொடுப்பது தீது, நீயே அந்த நஞ்சை உட்கொள். நற்கருணை ஆசீர்வாதத்தை பெற்றுக்கொள்வோம். எல்லாம் அல்ல இறைவன், தந்தை, மகன், தூய ஆவியார் உங்களையும் உங்கள் குடும்பத்தையும் ஆசீர்வதித்து வல்லமையான கரத்தினால் வழி நடத்தி காத்தருள்வாராக. ஆமென், ஆமென், ஆமென். இயேசுவில் அன்பார்ந்த சகோதர சகோதரிகளே, ஒவ்வொரு நாளும் மதியம் 2:30 மணியிலிருந்து 4:30 மணி வரைக்கும் உங்களுடைய ஒவ்வொரு கருத்துக்களுக்காகவும் நேர்த்தி திருப்பலி, மரித்த ஆத்துமாக்களுக்காக திருப்பலி, மாசில்லா குழந்தைகளுக்காக திருப்பலி, கிரகோரியன் திருப்பலி மற்றும் சிறப்பு திருப்பலி, நவநாள் திருப்பலியை அர்ப்பணித்துக் கொண்டிருக்கிறோம். உங்களுடைய நீண்ட நாள் கருத்துக்களுக்காக, உங்களுடைய ஆழ்ந்த கருத்துக்களுக்காக நேர்த்தி திருப்பலியை அர்ப்பணிக்கின்றோம். 3 திருப்பலி, 5 திருப்பலி, 7 திருப்பலி, 9 திருப்பலி, 12 திருப்பலி, 21 திருப்பலி, 30 திருப்பலி, 33 திருப்பலி என்று அர்ப்பணிக்கின்றோம். உங்களுடைய கருத்துக்களை தயவு செய்து கீழே இருக்கிற வாட்ஸ்அப் நம்பருக்கு அனுப்புங்கள். உங்களுடைய எந்த கருத்துக்களுக்காகவும் தெய்வ பிள்ளைகளை ஒரே குருவானவர் 2 மணி நேரம் ஆண்டவரோடு அமர்ந்து கொண்டு ஆண்டவரை உணர்ந்து கொண்டு ஆண்டவரிடம் பரிந்து பேசுகிறார் என்றால் உங்களுக்கு எவ்வளவு அற்புதங்கள் நடக்கும். பேரை சொல்லி சொல்லி ஜெபிக்கிறார் என்றால் எவ்வளவு அற்புதங்கள் நடக்கும் என்பதை நீங்களே சிந்தித்து பாருங்கள். கீழே இருக்கிற வாட்ஸ்அப் நம்பருக்கு உங்களுடைய திருப்பலி கருத்துக்களை அனுப்புங்கள். அதே நம்பருக்கு ₹100 ஒரு திருப்பலிக்கு. உங்களுக்கு எத்தனை திருப்பலி வேண்டும் என்றால் அத்தனை திருப்பலியை அர்ப்பணிக்கலாம் என்பதை அன்போடு தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம். அதிசய எண்ணெய், நரம்பு பிரச்சனைகள், சுவாச பிரச்சனைகள், ஆஸ்மா, மூச்சிரைப்பு, எலும்பு வலி, தசை வலி, தலைவலி, உடல் உஷ்ணத்தை அனைத்திற்கும் ஒரு 10 to 20 சொட்டு எடுத்து நல்லா உரசி தேய்ச்சிங்கன்னா உடனே அந்த வலிகள் மாயமாகிவிடும் என்பதை அன்போடு தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். அதனால தெய்வ பிள்ளைகளே, இந்த அதிசய எண்ணெயை நீங்கள் வாங்கி பயன்படுத்துங்கள். இது தேங்காய் எண்ணெயோ மற்ற எண்ணெயோ கிடையாது. இது ஒரு மூலிகை எண்ணெய், தேவனால் கொடுக்கப்பட்ட எண்ணெய். இதை வாங்கி பயன்படுத்தும்படியாக அன்போடு வேண்டுகின்றோம். கருணை எண்ணெய்,
தோள்பட்டை வலி, கழுத்து வலி, இடுப்பு வலி, கால் வலி, மூட்டு வலி, தலைவலி, தசைப்பிடிப்பு, பக்கவாதம், முடக்குவாதம், மூட்டுவாதத்திற்கு 10-20 சொட்டு வாங்கி எடுத்து நன்றாக தேய்த்தால் எல்லா வலிகளும் 5-10 நிமிஷத்துக்குள்ள மாயமாகி விடும் தெய்வ பிள்ளைகளே. அதனால இதையும் நீங்கள் வாங்கி பயன்படுத்துங்கள். தேவன் உங்களுக்கு அற்புதங்களை செய்வார் என்று நாங்கள் விசுவசித்து இதை உங்களுக்கு கொடுக்கின்றோம். அற்புதங்கள் நிச்சயம் நடக்கும். இரத்தத்தின் விடுதலை ஜெப புத்தகம் எல்லா செய்வினை, மாய மந்திர கட்டுகள், குடும்ப கட்டுகள், தொழில் கட்டுகள், தகடு, தாயத்து, நோய் கட்டுகளிலிருந்து, தொழில் கட்டிலிருந்து விடுதலை கொடுக்கிற வல்லமையான ஜெபம். இது 120 வருடம் பழமையானது. அந்த காலத்தில் நம்முடைய மூதாதையர்கள் அந்தோனியா தகடு, ஜார்ஜியா தகடு செய்வதற்கு பயன்படுத்திய உன்னத ஜெபங்கள் உடையவை. இதையும் நீங்கள் வாங்கி உங்களுடைய குடும்ப நலனுக்காக பயன்படுத்தும்படியாக அன்போடு வேண்டுகின்றோம். மற்றுமாக அந்தோனியா தகடு, ஜார்ஜியா தகடு செய்து கொடுக்கிறோம் தெய்வ பிள்ளைகளே. அதையும் உங்களுடைய குடும்ப நலனுக்காகவும் தொழில் நலனுக்காகவும் நீங்கள் வாங்கி பயன்படுத்தலாம் என்பதை அன்போடு தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். மற்றுமாக இந்த யூடியூப் சேனல் ஜீசஸ் டிவி ஃபாதர் டேவிட், இந்த சேனலை தயவு செய்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க, இதை ஷேர் பண்ணுங்க, உங்களுடைய வாட்ஸ்அப் ஸ்டேட்டஸ்ல வைங்க, வாட்ஸ்அப் குரூப்ல வைங்க. தேவன் உங்களை மகிமையாக வழி நடத்துவார். மற்றுமாக உங்களுடைய பழைய துணி, பத்தாவது துணி, பயன்படுத்தாத துணியை எங்களுடைய ஏழை எளிய பிள்ளைகளுக்கு நீங்கள் தாராளமாக அனுப்பலாம் என்பதை அன்போடு தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். God bless you all. Praise the Lord. Hallelujah.